वेलकम टू सुभद्रा एक्सप्लोर। एही भिडियोटी रे आमे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर सुखिला पत्रर कथा विषयटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एही विषयटी को लेखिछंती लेखक नंदकिशोर सिंह। अभ्यासटी आरंभ करिबा पूर्वरु तांकर परिचय टिके जानि नेबा। श्री नंदकिशोर सिंह 1942 मसीहा मे मास 15 तारिख रे जन्म होइथिले। तांकर रचना मानक मध्यरे नाटक यथा मानसीर गवेषणागार, अरण्यर आह्वान, घर छड़ार कहानी, शिशु साहित्य यथा रंग बेरंग, साबास टुटू, मजा कहानी, आम गाँ हाट, गुरु दक्षिणा प्रभृति प्रधान अटे। एबे ताहले देख अभ्यासटी को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि आस कथबार्ता हेबा। क नंबर पूर्व काल रे शिष्य माने अध्ययन पाई केउं स्थान को जाउथिले। एहार उत्तर कौन। पूर्व काल रे शिष्य माने अध्ययन पाई गुरुंको आश्रम को जाउथिले। ख नंबर पाठ पढ़ा व्यतीत शिष्य माने आश्रम रे आउ केउं केउं सब कार्य करुथिले। उत्तर पाठ पढ़ा व्यतीत शिष्य माने आश्रम रे होम पाई समिध संग्रह करिबा, आश्रमर गाई गोरंकु नेई निकटवर्ती जंगल रे चराइबा ओ आश्रमवासींक निमंते फलमूल संग्रह करिबा इत्यादि कार्य करुथिले। ग नंबर पाठ पढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गुरुंकु कौन जणाइले। उत्तर पाठ पढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गृह को फेरिबा पूर्वरु गुरुंकु साक्षात कले ओ गुरु दक्षिणा देबा पाई निज निजर अभिलाष जणाइले। घ नंबर केउं जिनिस दक्षिणा रूपे देबा पाई गुरु शिष्यंकु कहिथिले। उत्तर काहार दरकार रे आसुनथिबा केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा रूपे देबा पाई गुरु शिष्य दुहिंकु कहिथिले। उ नंबर गुरु दक्षिणा रूपे एपरि जिनिस मागिबार कारण कौन थिला। कारण से शिष्य दुहिंकु शिक्षा देबा पाई चाहुथिले जे ईश्वरंक सृष्टि रे जेते क्षुद्र द्रव्य हेउना काहेकि ताहा अदरकारी नुहे, ताहा आवश्यक समय रे कार्य रे लागि थाए। एबे ताहले देख 2 नंबर उत्तर लेखिबा। क नंबर बुढ़ीटी सुखिला पत्र नेई कौन करिवो बोली कहिथिला। उत्तर बुढ़ीटी सुखिला पत्र नेई ताकु जाली खुद मुठे जाऊ करिवो बोली कहिथिला। ख नंबर सुखिला पत्र को किपरि व्यवहार करिवो बोली लोकटी उत्तर देला। उत्तर सुखिला पत्र को जाली पाउंस करी जमी रे सार भावरे पकाइबो बोली लोकटी उत्तर देला। ग नंबर सुखिला पत्र औषधरे परिणत हेबो बोली शिष्य दुहे जानी पारिले किपरि। सुखिला पत्र साउंटुथिबा बुढ़ाटी शिष्य दुहिंकु कहिला जे सेही पत्र को गुंड करी पानी रे फुटाई छाणी करी सेही फुटा पानी पीले सबु प्रकार ज्वर भल होई जिवो। एहा सुनी शिष्य दुहे सुखिला पत्र औषधरे परिणत हेबो बोली जानी पारिले। घ नंबर मा पाई किपरि औषध किणी पारिबो बोली झियटी कहिला। सुखिला पत्र रे खली ओ ठोला तैयारी करी ताकु बिक्री करिबो ओ सेही टंकारे ता मा पाई औषध किणिबो बोली झियटी कहिला। उ नंबर पक्षीटी सुखिला पत्र नेई कौन कला। पक्षीटी सुखिला पत्र नेई तार बसा तैयारी कामरे लगाइला। च नंबर सुखिला पत्र को पिंपुड़ी किपरि व्यवहार करुथिबार शिष्य दुहे देखिले। सुखिला पत्र को पिंपुड़ी पानी नाल पार हवा कार्य रे व्यवहार करुथिबार शिष्य दुहे देखिले। एबे ताहले देख 3 नंबर कौन देइछि सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। प्रथमे कौन देइछि किंतु मने रख एमिति पत्र आनिबो जहाकि अन्य काहार दरकार रे आसु नथिबो। एहाकु सरल भाषा रे किपरि लेखा जिवो देख। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर सुखिला पत्रर कथा विषय रु आसी अछि। एठारे लेखक नंदकिशोर सिंह सुखिला पत्रर महत्व विषय रे प्रतिपादन करिछंती। शिशिर और तुषार नामरे 2 जण शिष्य गुरुकुल रे विद्या अध्ययन करुथिले। दुहिंक शिक्षा समाप्त हेबारु सेमाने गुरुंकु गुरु दक्षिणा देबा पाई निज निजर अभिलाष जणाइले। गुरु सेमानंक पाखरु केनोसी दक्षिणा ग्रहण करिबा पाई मना कले। शिष्य माने बाध्य करिबारु गुरु तांकु देबा पाई गुरु दक्षिणा स्वरूप केतोटी सुखिला पत्र मागिले जहा अन्य काहारी दरकार रे लागु नथिबो। गुरु जानिथिले जे ए संसार रे एभली किछि जिनिस नाही जहा अन्यर दरकार रे आसे नाही। तथापि शिष्य द्वयंकु
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କିପରି ଲେଖାଯିବ ଦେଖ। ସୃଷ୍ଟିର ... ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଯୋଗ କରି ସେପରି 5ଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ତଳେ ଲେଖ। ସେହିପରି ପରମ ଯୋଗ କରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଦେଖ। ପରମ ଯୋଗ ଧର୍ମ, ପରମ ଧର୍ମ। ସେହିଭଳି ପରମ ଯୋଗ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପରମ ଯୋଗ ଆତ୍ମା, ପରମ ଆତ୍ମା। ପରମ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱର, ପରମ ଈଶ୍ୱର। ପରମ ଯୋଗ ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅବୁଝା କିମ୍ବା ଅବୋଧ। ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେବ? ଯାହା କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକାଟ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗମ୍ୟ। ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେବ ଅକଥ୍ୟ। ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେବ ଅସହ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବଦଳରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟାଇ ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ସାଉଁଟି। ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ସାଉଁଟି ରଖିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର, ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାନାବିଧ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଘ ନମ୍ବର, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ଫେରିଆସିଲେ। ଫେରିଆସିଲେ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଙ ନମ୍ବର, ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଦେଖା ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦକ୍ଷିଣା। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଭିକାରୀଟି ଭିକ ନ ପାଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲା। ଅଭିଳାଷ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ରାମ ନିଜ ମନର ଅଭିଳାଷ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଆଶ୍ରା। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟି କୁଟାଖିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହତାଶ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ବିପଦ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଷ୍ଠା। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପରିହାସ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପାତ୍ର। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ରାଜା କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। 8 ନମ୍ବର,
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆଗ ପଢ଼ି ନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ଗୁରୁ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମାଗିଲେ? 9 ନମ୍ବର, ଯେପରି ହାସ ପୂର୍ବରୁ ପରିଯୋଗ ହୋଇ ପରିହାସ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପରିଯୋଗ କରି ଆଉ 8ଟି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ପରିଯୋଗ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ଦେଖ। ପରିଯୋଗ ପାକ, ପରିପାକ, ସେହିଭଳି ପରିଯୋଗ ତ୍ୟାଗ, ପରିତ୍ୟାଗ, ପରିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ, ପରିପ୍ରକାଶ, ପରିଯୋଗ ଯୋଜନା, ପରିଯୋଜନା, ପରିଯୋଗ ସୀମା, ପରିସୀମା, ପରିଯୋଗ ସ୍ଥିତି, ପରିସ୍ଥିତି, ପରିଯୋଗ ବେଷ୍ଟିତ, ପରିବେଷ୍ଟିତ, ପରିଯୋଗ ଭ୍ରମଣ, ପରିଭ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ସେପରି ଏହି ଗପଟିରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟା ହେବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଫସଲ, ଭଲ ଫସଲ, ସେହିପରି ଡ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ, ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଡ୍ୟାସ୍ ହସ୍ତ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ହୋଇପାରିବ।